الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا ذا المن ولا يمن عليك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والعنام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستاجرين ومعمن الغائبين اللهم إن كنت كتبت عندك في أم الكتاب شقيا أو مكروما أو مقتر علي في رزقي فامغ من عمر الكتاب شقاتنا وحرمانا وتقطيع رزقنا وأثبتنا عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله من يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهنا بتجلي الأعظم في ليلة نصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم اكشف عنا من البلاء اكشف عنا من البلاء اكشف عنا من البلاء ما أعلم وما لا أعلم واغفر لنا ما أنت به أعلم اللهم اجعلنا من أعظم عبادك حظا ونصيبا في كل شيء فقسمته في هذه الليلة من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو فضل تقسمه على عبادك المؤمنين يا الله يا الله لا إله إلا أنت اللهم هب لنا قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا وقلبا سالما خاشعا ضارعا اللهم املأ قلبنا بنورك وأنوار مشاهداتك وجمالك وكمالك ومحبتك وعصمتك وقدرتك وعلمك يا أرحم الراحمين اللهم إذا أطلعت ليلة النصف من شعبان على خلقك فخذ علينا بمنك وعطفك وقدر لنا من فضلك وواسع رزقنا واجعلنا ممن يقوم لك فينا ببعد حق اللهم من قضيت فينا بوفاته وقضي مع ذلك رحمتك ومن قدرت طول حياته فاجعلنا مع ذلك نعمتك يا الله وبلغنا ما لا تبلغ الأمال إليه يا خير من وقفت الأقدام بين يديه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ما ينفعنا ربي بقنا وبقي أهلنا وقرابة لنا في ديننا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير وجعلنا في كل وقت واحد ناطقا بكلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف حرفا كتب ويكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa
kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan karunia dan kenikmatan yang diberikan pada kita semua, wabil khusus dengan nikmat iman Islam, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan dalam takarrub ilallah. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, yang kiranya kita senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqamah berada di dalamnya. Hadratul muhtaramin, para guru, sepuh, bini sepuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam nisfu sani ini alhamdulillah sama-sama telah kita laksanakan mengambil jalan daripada menghidupkan baik di malam pertengahan maupun pergeseran malamnya, yaitu malam dari ke-16 atau tanggal 15 ke 16-nya di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dalam penetapan yang diterangkan dari berbagai macam kitab ulama salafun saleh, baik dari ajal, amal maupun rizki, Allah berikan yang terbaik bagi kita semua. Dalam urusan umur kita diberikan panjang umur, kemudian dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam amaliyah kita diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan di dalam kehidupan, serta dalam rizki diberikan rizki yang halal, berkah, manfaat, serta senantiasa menjadikan orang-orang yang menjadi jalan semua itu semua dalam dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tawakuf daripada taklim yang biasa kita kerjakan ini di pertengahan bulan Sya'ban, di mana di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Syabilir Rasyad pada beberapa pertemuan yang lalu juga sudah sedikit kita bahas. Di dalam kitab ini diriwayatkan dari Sayyidina Sa'id bin Musayyab dan daripada Sayyidina Salman dalam keterangan marfu'an, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana faqala. Sama-sama kita melihat khutbah dari Nabi kita Nabi Muhammad di akhir hari daripada bulan Sya'ban sebelum memasuki bulan Ramadan. Nabi katakan, faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum sahrun adimun, telah menaungi kamu semua sahrun adimun, bulan yang agung. Jadi kalau udah akhir-akhir atau pertengahan Sya'ban itu kita sudah rasa-rasa Ramadan. Ya, qad adallakum sahrun adimun, itu berasanya udah berasa Ramadan aja dah. Ya, makanya itu banyak talim-talim atau kegiatan-kegiatan karena ntar mau nyambut Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, itu diistirahatkan. Yang tadinya misalkan habis maghrib ngaji, besoknya ya itu baca Quran banyak-banyak. Yang biasanya habis isanya taklim, besoknya ya ditambah dengan sholat sunnah taraweh, kemudian ngaji lagi baru ya, atau kultum di dalam bulan Ramadan. Kemudian maka ketika kita udah mau masuk Ramadan itu, udah di Sya'ban akhir itu, qad adallakum sahrun adimun, kata Nabi telah menaungi
kamu semua, kepada kita ini bulan yang agung. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah. Kalau bagi orang-orang yang benar-benar memperhatikan, ini rasa-rasa udah Ramadan. Jadi akhir Sa'ban itu perasaan udah Ramadan aja. Makanya udah sibuk ya, berbagai macam kegiatan yang semua kaitannya dengan masuknya bulan Ramadan. Ini Masya Allah, tabarakallah. Karena memang naungannya udah mulai terasa. Ya, apa namanya? Bayang-bayangnya udah mulai tampak. Syahrun mubarakun. Karena bulan Ramadan itu juga syahrun mubarakun. Fihi, ya, bulan yang berkah. Banyak sekali keberkahan di dalamnya. Fihi, di dalamnya lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu, di dalam bulan berkah, di dalam bulan yang kita telah dinaungi, ada malam yang dimana malam itu lailatun khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ja'alallah siyamahu faridatan. Allah jadikan bulan Ramadan ini fardu untuk berpuasa. Ya, jadi dalam kehidupan 1 tahun itu yang wajib puasa yang kita kerjakan ini bulan Ramadan. Ya, yang wajib itu bulan Ramadan. Makanya kalau yang masih punya utang-utang wajib, nah, ya mumpung masih ada sisa-sisa tanggal nih sebelum masuk Ramadan, ya. Kalau udah nggak kekejar, mau kagak mau dah kaparoh, ya. Kaparoh bayar mut kalau orang tua-tua kita dulu. Kalau udah kagak bisa banget gitu ya. Tapi ini masih ada waktu, ya. Tapi silakan gitu. Atau bagi perempuan biasanya, ya, perempuan itu yang rada banyak untuk batal-batalnya. Kalau laki-laki jarang ini. Ya, kecuali memang ada beberapa hal yang uzur syar'i itu dibolehin. Allah jadikan fardu tuh, faridotan. Nah, fardunya juga bagi orang-orang taklifi, berarti orang-orang yang udah diwajibin. Nah, kalau anak-anak itu kalau dari kitab Fathul Mu'in sebagai pelatihan, ya, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih dari dini. Dari kecil udah biasa puasa, itu ketemu Ramadan pasti ikut puasa, ya gitu. Udah pelatihan, mulai pelatihan. Wa qiyama lailihi tatawuan, dan sembahyang sunnah di malamnya adalah dijadikan sebagai sembahyang sunnah yang begitu masyhur, ya, kita kenal namanya tarawih. Wah, ini kita banyak-banyak diperintahin untuk bangun atau melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ini banyak-banyak, dan terserah mau nambah rakaatnya habis apa namanya, habis tarawih bareng mau nambah lagi sholat sunnahnya, ya silakan. Yang jelas qiyam berdiri lailihi di malamnya tatawuan itu sebuah kesunahan, nggak wajib, nggak ya tarawih, jadi memang nggak wajib, tapi jarang ditinggalkan gitu. Kemudian man taqarraba fihi bi khaslati minal khair, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu perilaku, satu tindakan, satu perbuatan daripada kebaikan. Maksudnya misalkan dia ngerjain sunnah, karena kaman ada faridotan bima siwa, maka pekerjaan sunnahnya tadi itu mendapatkan ganjaran dari Allah seperti halnya ganjaran fardu yang tidak dia dapatkan di bulan lain. Jadi kalau bulan lain ini sunnah dapatnya sunnah, tapi kalau Ramadan sunnah dapatnya fardu. Ya, bulan lain enggak, bulan Ramadan doang ini Allah benar-benar melimpahkan berbagai macam karunia-Nya sama kita semua nih. Ya. Bahkan Rajab saja itu sunnah terhitung tetap sunnah, tapi Ramadan sunnah itu dapat pahalanya fardu gitu.
Waman ada fihi faridotan, maka barang siapa yang mengerjakan atau menunaikan daripada hal yang fardu, karena kaman ada sab'ina faridotan bima siwa, maka akan diberikan oleh Allah itu terhitungnya 70 kali fardu ya, di luar bulan yang lainnya. Sunnah jadi fardu, kemudian satu fardu jadinya 70 kali. Masya Allah, tabarakallah. Wa huwa syahrus sabri, dia adalah bulan sabar ya, dia adalah bulan sabar ya, sabar dari nahan hawa nafsu, makan, minum ya. Ini baik menahan puasanya yang membatalkan puasanya maupun hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Makanya ini itu di Ramadan, di puasa itu Masya Allah sabarnya kudu lebih-lebih. Wasabru sawabuhul jannatu, dan sabar itu pahalanya sorga. Artinya maknanya apa? Nih kalau Nabi sebutin langsung pahalanya sorga, berarti sabar di Ramadan itu bukan hal yang gampang. Nahan puasa itu nahan lapar dengan berpuasa itu bukan hal yang gampang ya. Mungkin bagi orang-orang yang sudah biasa puasa nggak masalah, tapi kalau bagi orang yang memang tidak dawam puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ketemu yang wajib, tambah iman lemah, wah ini nggak makan satu hari ini udah berat banget nih. Bahkan ada yang puasa itu satu hari doang, besoknya udah pada agak puasa lagi. Ini sayang ini, emang berat ya, berat ya. Orang kagak makan kagak minum, bukan cuman gak makan gak minum, bagaimana ngejaga daripada batalnya pahala puasa. Kalau nggak makan nggak minum mungkin ya mayoritas kita bisa lah nyanggup lah begitu ya, nyanggup. Tapi kalau pahala puasa ini nih, Masya Allah, bukan hal yang gampang. Makanya kalau lolos, sabarnya berhasil, sawabuhul jannatu ya, itu pahalanya sorga. Karena sabar di Ramadan itu berkali lipat ya. Lalu mana dalam lapar, biasanya kan kalau lapar galak. Kalau lapar kan biasanya galak gitu. Wah ini suruh sabar ini, nggak galak gitu, ya. Kalau kenyang tuh baru kita banyak sabarnya. Kalau kenyang diem gitu. Tapi kalau lapar mah kan galak nih. Kalau orang kemiri jereget kalau lapar. Ya, ya. Dan ini kalau sabarnya lolos, berhasil, wa sorga al jannatu, udah sorga bae balasannya. Wa syahrul muasah, bulan membantu ya. Ini bulan saling tolong menolong, syahrul muasah, bulan kepedulian. Makanya rasa lapar itu menimbulkan kepedulian terhadap manusia, terhadap makhluknya Allah. Dari banyak ibadah yang dikerjain. Nah, kita nih saling membantu di bulan ini nih, ya, baik dengan bukaan apa macam-macam lah yang bisa kita bantu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Kemudian wa syahru yuzadu fihi rizqu. Ramadan juga bulan di mana ditambahkannya di dalamnya itu rezeki. Itu rezeki kita nambah bulan Ramadan. Ya, kalau yang pada aktivitas tuh pada kerja, bulan Rajab nggak ada THR. Kalau Ramadan ada THR, ya. Kalau Wayu tuh Kang Nyalo nih gampangan kali yuk. Iya, kali. Kalau Wayu, ini rezekinya nambah. Yuzadu fihi rizqu. Ya, itu ditambahkan rizkinya sama Allah. Makanya orang jualan itu sekampung, segang sampai banyak begitu, ada aja itu, ya, laku aja itu. Biarpun tiap hari makan risol, lontong itu, tetap aja itu jalan juga itu, ya. Aci kehabisan kita beli,
Ya Masya Allah, itu rezeki. Bahkan itu belum nyampe tempat dagang udah ada yang beli, udah pesanan orang. Masya Allah, itu rezeki. Saking itu disamperin tuh rezeki tuh, ya rezeki itu sampai ngejar-ngejar tuh. Sok manjur tuh tukang-tukang lontong tuh. Ini Masya Allah, yuzadu bihi rizqu. Itu rezekinya nambah beneran. Itu Masya Allah, tabarakallah. Laku itu. Kita tahu di jalan di mana itu orang jualan seadanya. Itu berkahnya Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Man fatara fihi shaiman, maka barang siapa yang memberikan, ya, memberi bukaan fihi di dalamnya shaiman bagi orang yang puasa, kana lahu magfiratun lidunubihi, bahwasanya itu menjadi jalan ampunan atas dosa-dosanya. Ini kita ngasih bukaan, ngasih ini, ngasih itu. Oh itu nggak, itu jadi jalan ampunan. Misalkan orang rumah kita lagi halangan, dia nyari bukaan, nyari makanan, nyari ini, itu bakal orang yang puasa, bakal suaminya, bakal keluarganya. Lah dapat padilahnya apa? Dia juga dapat ampunan. Kenapa? Karena termasuk orang yang memberi makan bukaan untuk puasa. Tuh tetap dapat tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini fatara fihi shaiman kana lahu magfiratun lidunubihi. Bahwa dengan memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, bahwasanya itu jadi ampunan untuk dosa-dosa orang yang memberikannya. Wah, di mana-mana tuh pada ngasih itu takjil itu ya, itu ngasih makanan gitu. Itu Masya Allah, tabarakallah. Itu kalau banyak lah, macam-macam lah, itu ada minuman, ada ini gitu, bakal orang biasanya puasa gitu ya, ini macam-macam lah. Atau dia dagang, dia lebih ini, tambahin begitu ya. Itu Masya Allah, tabarakallah. Cuma memang fatara bihi shaiman ini fatara membuka bukaan gitu ya. Kalau ngasih nggak apa-apa yang bagus-bagus kalau ngasih sebenarnya. Misalkan kita ngasih itu ngasih lebih macam-macam boleh. Tapi ada satu sunnah di Ramadan, tapi jarang dijalanin orang. Di Ramadan itu sunnahnya di kitab Nasihat Diniyah, dianjurin ulama itu banyak diterangkan supaya hanya makan enak itu sebulan itu hanya sekali, baik buka maupun sahur. Ini sunnah nih. Jadi dalam satu bulan itu makan enaknya satu kali. Kalau kita justru terbalik kan, tiap hari itu macam-macam. Ini pengen. Masya Allah. Bahkan kalau kita mau sahur kita udah mesen duluan. Ntar sahur yang enak pakai ini, yang enak tuh. Ini yang enak udah. Itu kalau pakai kitab, wah ini udah aur-auran pisan gitu. Tapi emang derajat kita sampai situ, baru sampai situ. Dicoba aja. Atau buka sunnah dengan satu butir korma, sahur satu butir korma atau 3 butir korma. Itu sunnah muakkadah tuh. Kira-kira ini, tapi jarang yang praktekin ini. Sahur pakai apaan sahur? 3 butir korma kita alhamdulillah air seteguk, jarang itu. Nambah semua rata-rata. Iya gini. Ya buka, kalau buka sunnahnya pakai sebutir sama segelas itu. Itu aci belum buka bilangnya. Belum buka ini kita. Itu orang kita, memang kelas kita baru sampai situ, kelas kita. Ya, gitu. Masya Allah. Udah makan apa baik aja masih belum ini gitu. Baru timbang batalin doang, timbang katanya. Baru cuman batalin doang kita. Batalin numpuk banyak banget. Ini nyobain itu batalin segitu. Masya Allah. Tabar. Jadi ya itu apa namanya, nafsu itu udah terlepas satu kalau saat itu, mentang-mentang wah ini waktunya buka, apa baik digaris. Wah akhirnya itu nafsu juga itu. Masya Allah, tabarakallah. Udah apa kalau orang kita bilang aur-auran dah itu mah.
Ya gitu, mentang-mentang boleh habis dah apa kita sikat. Itu masya Allah, tabarakallah. Nah ini makanya sabarnya jadi nambah, tapi berkahnya rezekinya nambah. Ya, dan orang-orang yang memberikan juga nambah. Gitu, ya, gitu. Itu masya Allah, tabarakallah. Nah, makanya tuh kita tuh suka pada ngasih mau guru-guru tuh ya, kenapa? Karena pas Ramadannya itu digunakan di Ramadan. Itu misalkan ini padilahnya nih di Ihya Ulumuddin, di Talim Mutalim tuh, begitu makanan kita kemakan sama beliau-beliau, wah itu luar biasa tuh pahalanya tadi tuh. Seabdol-abdolnya makanan itu, makanan kita yang dimakan orang alim. Itu seabdol-abdolnya. Tuh gede banget itu 1000 kali lipat itu. Itu masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau kita lihat itu, kalau masuk Ramadan, itu rumah-rumah kiai pada tutup, pasti itu begitu tuh. Ya, tuh. Nggak tahu sih Ruguyup main ada pikirannya enggak? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu memang dibiasain tuh sama guru-guru kita tuh, diajarin begitu. Ya diajarin kayak begitu tuh. Wa itaqu raqabati minan nar. Dan bulan itu dibebaskannya seseorang daripada api neraka. Masya Allah, banyak orang tuh yang terlepas dari api neraka. Wa kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajri syai'un. Masya Allah, tabarakallah, balasannya tidak seperti halnya bulan-bulan yang lain dan tidak mengurangi pahala daripada orang-orang yang mendapatkan pahala dari jalan ibadahnya sendiri. Ya, jadi yang puasa dapat, yang ngasih makan dapat. Tapi jangan mentang-mentang dia bahwa kita kagak usah puasa, dah ngasih makan aja ya, kagak boleh. Iya gitu, dapat pahalanya sama ini gitu kan. Udah kita nggak usah puasa, kita kasih makan aja. Nah, nggak boleh pardu puasa mah. Itu ya, puasanya tetap pardu. Itu ya, jangan milih salah satunya milih. Udah kita nggak puasa, kita ini. Memang kalau ibu-ibu apa kalau perempuan tuh ada halangannya. Ya kalau kita nggak kemana-mana. Gitu ya, maksudnya nggak uzur syar'i gitu. Jangan sampai nggak puasa. Kayaknya sayang, orang bulan yang luar biasa ini. Kemudian ketika itu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma nufattiru shaim. Jadi Nabi ngajarin supaya kita ngasih orang buka puasa. Tapi sahabat bilang kulluna najida ma nufattiru shaima. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'atillah ada sawaba man fatara shaiman ala tamratin. Allah memberikan kepada orang-orang yang memberikan bukaan bagi orang yang berpuasa, itu pahalanya man fatara shaiman, siapa orang yang ngasih bukaan bagi orang yang puasa, ala tamrah, atas satu butir kurma, au syurbati ma'in, atau seteguk air, au mutaqatil laban, atau segelas susu ya. Ini dicampuran susu. Wa huwa syahrun awaluhu rahmatun. Itu pahalanya luar biasa. Dapat pahala seperti orang yang puasa karena bulan ini dan bulan ini. Wa huwa syahru awaluhu rahmah. Bulan pertama itu rahmat. Dia bulan apa? Awalnya itu rahmat. Ramadan awal bulannya itu rahmat. Jadi rahmat Allah tuh ditebar. Masya Allah, tabarakallah. Nah kalau mau ngelihat rahmat Allah beda sama Rahim. Ya, Rahman dan Rahim. Nah tapi kalau rahmat itu menyeluruh, sama siapa aja. Itu rahmat Allah sama siapa aja. Makanya biar non muslim tetap aja itu ada THR-nya dia. Iya, misalkan yang jual lontong non muslim laku juga. Iya, jadi itu rahmat Allah. Makanya
kalau nggak mau ngelihat besarnya rahmat tuh awal. Ntar 10 hari hilang dah tuh. Tuh. Kenapa? Karena kelasnya beda. Begitu 10 hari wa awsatuhu maghfiratun. Tengahnya udah ampunan. Allah itu bikin satu hal di malam hari, orang minta apa aja dikasih. Minta apa baik habis. Ditanya malaikat, apa yang kagak habis malam hari katanya. Dari hambaku katanya. Ada ya Allah, apa? Ampunan. Jadi jarang orang sembahyang malam minta ampun. Banyaknya minta rezeki, sehat ini. Kalau minta khusus sama ampunan dosa jarang. Nah, makanya kelasnya udah pertengahan tuh udah ampunan. Ya. Itu udah ampunan tuh. Udah gugur tuh, banyak yang gugur, makanya nggak heran tuh. Udah pada setengah, udah naik kelas. Ya, udah ayakan udah mulai. Udah yang kasar-kasar udah keayak, mulai keayak tuh. Ya. Tuh makanya Masya Allah, tabarakallah. Kemudian akhirnya itu kata Nabi, daripada Ramadan itu wa akhirahu itqam minan nar. Dan akhirnya itu ampunan, dibebaskan kita daripada api neraka. Wah ini Masya Allah, tabarakallah, udah luar biasa ya. Udah bukan rahmat, maghfirah, ampunan. Wah ini udah itqam minan nar, udah dibebasin orang. Udah kelasnya udah beda lagi nih. Ya gitu. Karena ini orang udah akhir-akhir udah nggak pikirin Ramadan lagi, udah pikirnya Syawal, pikirnya udah Idul Fitri. Makanya terawih udah mulai berkurang lagi. Ya, udah mulai terawihnya di tempat situ, tukang baju udah terawihnya. Ya, gitu udah mulai terawihnya di situ tuh, berjamaahnya tuh, ya. Udah nggak berbondong-bondong ke masjid lagi, udah pindah berbondong-bondongnya, udah borong-borong itu mah. Ya, gitu udah borong-borong itu mah, bukan berbondong-bondong taat lagi. Padahal Ramadan itu 10 akhirnya, 10 terakhirnya itu tuh yang afdolnya, yang utamanya. Karena ada malam Lailatul, kalau Rajab 10 hari pertama, Sa'ban nih yang sekarang nih 10 hari tengahan, Ramadan 10 hari terakhir. Tuh kita itu suka kelalaian tuh. Begitu Rajab 10 hari pertamanya pada leha-leha, Sa'ban tengahnya juga udah pada mikirin Ramadan. Begitu masuk Ramadan 10 hari terakhir mikirinnya Lebaran. Lolos semua akhirnya tiga-tiganya. Ya tiga-tiganya lolos semua. Itu Masya Allah. Iya dari Rajab belum enggak. Emang udah Rajab. Emang udah Rajab. Begitu iya lewat terus sudah. Begitu masuk Sa'ban udah pikirannya Ramadan. Nggak ngapa-ngapain di Sa'ban. Lolos lagi. Begitu Ramadan 10 hari Lebaran. Mikirin Lebaran, udah lolos lagi, akhirnya kedapet tiga-tiganya tuh, ya, makanya itu banyak banget itu yang ketipu begitu tuh, Masya Allah tabarak. Kalau tahu ini yang tiru guyup mah, sama kali ya, gitu ya, kagak jauh beda, ini nggak beda ini, sama apa gitu, Masya Allah. Waman khafa'an mamlukin ghafarallahu lahu. Maka barang siapa orang yang meringankan daripada hamba sahaya, daripada orang yang bekerja, ghafarallahu lahu, maka diampuni dosanya bagi dia yang meringankan. Makanya kita tuh orang-orang kerja, jam masuk, jam itu tuh dikurangin tuh. Ya, jam apa? Bahkan kalau dulu kayak Abdul Rahman, kalau sekolah libur, kalau yang sekolah umum libur udah ngaji weh. Oh dulu tuh. Wah itu bukan gak mendasar itu. Ada keringanan dalam, maksudnya amaliyah yang duniawiyah itu mulai dikurang-kurangin, dibatasin supaya banyak ibadah. Yang keduanya supaya jangan sampai ya itu gagal dalam puasa. Ya karena kan imannya beda-beda. Ya. Kalau dia nggak kemana-mana udah di rumah baik gitu,
ya, insya Allah masih bisa kuat tuh puasa, ya, gitu, masya Allah. Nah makanya itu diringan-ringanin tuh. Misalkan nih kita punya apa nih, ya, yang kantor segala macam, nah ini tugas-tugasnya mulai diringanin, itu boleh jadi ampunan dosa, ya, diampuni sama Allah. Ghafarallahu lahu. Orang yang ngerjain begitu tuh dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ataqahu minan nar, dan dibebaskan dari api neraka. Gampang banget itu. Misalnya ribuan orang bisa terus puasa, puluhan orang yang di bawah dia bisa terus puasa. Itu masya Allah, tabarakallah. Wastaksiru fihi min arba'i hisadin, dan memperbanyak kita di dalam bulan Ramadan itu dengan 4 perkara. Khoslatani, 2 perkara, turduna bihima rabbakum, yang berkaitan dengan memohon redho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. 2 hal. Wa khoslatani lagina lakum anhuma, dan 2 perkaranya tidaklah memperkaya kita semua anhuma daripadanya. Apa itu? Ammal khislatanil allatani turduna bihima rabbakum, yang 2 hal berkaitan dengan keredoan Allah kepada kamu semua. Syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu syahadat dan istighfar. Makanya kalau habis tarawih itu bacanya itu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Tapi imam kita suka pada terbalik. Begitu habis baca witir langsung subuhun kudusun rabbuna, tarawihnya kagak. Itu mah orang udah sampai rumah, balik ke masjid, balik lagi ke rumah. Itu namanya tuh, ya, itu masya Allah, tabarakallah. Nah itu dulu tuh kudunya tuh, ya, dibacanya. Kan kalau sembahyang biasa istighfar tuh, astagfirullahaladzim. Nah kita tuh bacanya asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah asyhadu alla. Ntar udah selesai itu baru witirnya. Bacaan witirnya ya setelah bacaan tarawih. Jangan dibalik, witir duluan dibaca baru tarawih. Kan yang sembahyang duluan tarawih apa witir? Tarawih, yang dia baca witir. Tuh, orang ingatnya habis witir, ya. Nih, padahal tarawihnya nih dulu nih dibaca nih. Tuh, bab witir mah beda bacaannya. Beda babnya nih, keterangannya. Kalau literatur hadisnya ini dulu dibaca. Karena saya pernah nanya, kagak tahu beginiannya nih. Gitu. Ya, udah saya nyengir-nyengir aja udah biarin aja. Ya, tapi kalau bisa jangan. Jadi kelihatan kagak cerdasnya itu. Ya gitu. Syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Itu memperbanyak daripada syahadat kepada Allah dan istighfar. Wa nguatin tauhid dan minta ampun. Itu kita minta kekuatan agar tauhid kita mantap dan minta ampunan dosa. Ini 2 hal nih. Ini urusan ke Allah 2 tuh. Wa amal latani lagina lakum ankuma fatas'alunallah al-jannata wa ta'uzuna bihi minan nar. Dan 2 lagi, ya, kita diperintahkan untuk senantiasa memohon kepada Allah akan surganya Allah dan memohon perlindungan dijauhkan daripada api. Makanya nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Tuh habis itu bacanya itu pasti itu. Emang hadisnya begitu. Nabi berkhotbah lagi sembahyang Jumat terakhir bulan Sa'ban, Nabi berpesan tuh, nih baca ini ntar ini, ya. Nah saya yang subuhun kudusun dulu dapat duluan, saya belum nemu khutbah yang mana gitu. Belum nemu saya, meskipun boleh, cuman rada kurang rapih jadinya. Nah, jadi kurang rapi gitu. Kalau mau rapi ini dulu baru tuh, ya, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waru ila akhirih. Itu ini dulu dibaca sebenarnya, ya. Kemudian wa man saka shaiman sakallah. Barang siapa orang yang memberi minum daripada orang yang puasa,
Ya, ada yang ngasih makan, ya bukaan, ngasih minuman. Maka orang-orang yang memberikan minuman min khawdi syarbatan, Allah akan berikan minum dari telaga, di mana sekali minum daripada pemberian Allah tersebut, la yadma' ba'daha abadan. La yadma' tidaklah akan dahaga ba'daha setelahnya abadan selamanya. Jadi sekali dikasih minum sama Allah, itu kagak haus-haus sudah. Itu manfaatnya ngasih minuman buat orang yang buka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak lagi ya keterangan-keterangan di dalam khutbahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai penutup, ya, sebagai penutup Ramadan yang diterangkan ulama dalam keterangan-keterangan dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu luar biasa. Kemudian ya talibal khair akbil wa ya baghiya syarr aksir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, akbil, terima Ramadan. Wa ya baghiya syarr aksir. Wahai orang-orang yang mengerjakan, ya sibuk dengan memperkaya dirinya dengan keburukan, aksir, pendekin dah, berhenti udah. Kata ulama nih, Ramadan udah datang, ya talibal khair akbil wa ya baghiya syarr aksir. Wahai orang-orang yang mencari daripada kebaikan, akbil, terima Ramadan sebagus-bagusnya. Terima nih bulan yang dianugerahin Allah. Masya Allah, lapang dada, isi bagus-bagus, ya, manfaatin bagus-bagus, akbil, ya, nih dapetin, terimain, nih Ramadan udah datangin. Ya baghiya syarr aksir. Bagi orang yang banyak melakukan kesalahan, udah berhenti, ini udah Ramadan, ya, udah jangan diterusin, udah berhenti udah, ya, gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini karena bisa berefek yang luar biasa. Ya, orang kalau sampai Ramadan aja nggak kegerak juga, Rajab nggak kegerak, Sa'ban nggak kegerak, Ramadan nggak kagak kegerak. Wa na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan nih dikisahkan begini, terakhir. Wa hukiya an ba'di ahlil ilmi annahu qala. Dihikayatkan daripada sebagian ahli ilmu. Jadi annahu qala, bahwasanya para ahli ilmu itu berkata, karena indana, bahwasanya di tempat kami, di sisi kami itu, jadi dahulu di satu tempat itu, rajulun ismuhu Muhammadun. Ada orang laki-laki namanya Muhammad. Ya, namanya Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad, bukan. Cuman namanya Muhammad. Wa kana la yusolli illa qat'an. Ini Muhammad bahwasanya tidak pernah sembahyang. Kagak sembahyang, dia nih la yusalli, kagak sembahyang illa qat'an, kecuali putus-putus, jarang-jarang. Ini orang biasa kagak sembahyang, ya, sembahyangnya jarang-jarang. Di bulan lain nih orang nggak sembahyang, nih sembahyangnya ya kalau dia mau sembahyang kagak, udah lolos baik. Ya. Jadi orang ini, ada orang namanya Muhammad, sembahyangnya jarang-jarang. Ya, fa idza dakhala syahrul ramadhana, maka apabila masuk bulan Ramadan, itu begitu nih Muhammad yang jarang sembahyang, tiba-tiba masuk bulan Ramadan, zayyana nafsah. Ini Muhammad tiba-tiba berhias diri, yang mempersiapkan diri. Tuh mandi sunnah, wah, pokoknya dia siap-siap nih. Begitu masuk Ramadan, dia persiapin bener-bener nih, menghias dirinya, memperbagus dirinya, ya. Dengan apa? Ini tidak lagi tuh yang tadinya malas-malas, udah zayyan, dia cakep-cakepin dirinya. Makanya itu malam Ramadan kita itu suruh mandi sunnah, ya,
Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Zayan, berhias diri, mempersiapkan diri. Kalau dulu orang-orang tua kita tuh pada rumah ngecat, pada bersih-bersih, itu persiapan Ramadan. Zayyana nafsahu, menghiasi dia punya diri. Wasiyabil fakhirah, dan menggunakan pakaian yang cakep, fakhirah, yang bagus. Ya, dibayangin. Jangan tar Idul Fitrinya cakep-cakep banget, pas Ramadan jelek-jelek banget. Yang pokok udah pada buluk masih pakai yang baru, entah buat lebaran. Kan pahalanya banyakan Ramadan sama Syawal. Kalau Syawal mah udah normal. Kalau Ramadan mah terhitung wajib jadinya. Jadi kalau mau beli baju lebaran nih dari gini hari. Iya gitu. Iya, dari gini hari ntar Ramadan pakai cakep gitu ya. Ya kalau nggak itu beli dua. Ramadan pakai, Idul Fitri pakai ya. Namanya orang habis menang ya boleh gembira senang gitu, tapi jangan sampai lalai di waktu yang diutamakan. Tuh ya, bisyabil fakhirah. Ini orang yang nggak biasa sembahyang, ini tiba-tiba pakai pakaiannya cakep-cakep. Ya, keren-keren. Makanya Ramadan makruh. Hari pertama Ramadan itu, di awal-awal Ramadan itu ya, ada orang nih, beliau nih bukannya tawadu lagi, tapi memang karena girangnya dia pakai yang cakep-cakep bajunya. Koko itu semuanya pakainya yang cakep-cakep tuh di Ramadan. Ya, yang udah jelek tuh rada minggir-minggir dikit. Itu pakai yang bagus-bagus katanya. Itu di Ramadan. Kemudian watibi, wawangian. Ramadan jangan apek banget. Ini Ramadan apek banget. Udah aduh, waduh, ribet dah. Sianan orang yang sebelahnya. Kalau terawih, waduh. Iya, udah makan belum kenyang. Waduh, tim ya. Iya gitu, waduh, masya Allah. Ya tim. Kudu wangi, ya. Wangi, pakai minyak wangi gitu. Ilok ini dia kan orang yang bader nih. Ini dia bader nih. Tapi ngerti. Gitu ya, tapi ngerti, bajunya cakep, bebenah, siap-siap ya. Kemudian apa namanya, wangi-wangian, masya Allah, itu Ramadan. Kemudian apalagi wayasumu, dia puasa. Yang biasanya agak puasa, dia puasa tuh. Sunnah mah kagak ada dia, tapi Ramadan puasa. Wayasumu wayusalli, membayang. Selain sembahyang itu wayak dimafatahu, dan dia mengganti daripada apa yang udah lewat. Dia kodo tuh, sembahyang dia kodo tuh ya. Jangan tenang-tenang aja biar kata kita rajin setengah mati, itu utang sembahyang kagak lunas kalau kagak dibayar. Ya, itu penting tuh. Ya, utang puasa, utang sembahyang kagak lunas kagak tetap dihitung. Ya. Makanya ntar orang ngerinya, dia perhitungan itu tuh termasuk orang yang tarikus sholat. Sebab 3 asas Islam itu kalau ditinggal kafir. Ya, 3 asas Islam itu kalau ditinggal kafir. Itu jelas tuh. Bahkan oral islami wa qawaiduddin salasatun alaihunna ussasal Islam, as-salatul maktubatu wa shaumur Ramadan. Jadi diantaranya orang yang meninggalkan man taraka wahidan minhunna fa huwa biha kafirun. Jelas tuh hadisnya. Orang yang ninggalin 3 asas besar ini keluar dari Islam. Halalud dam, halal darahnya. Siapa? Syahadatu alla ilaha illallah. Orang yang ninggalin syahadat tauhid. Wasalatul maktubatu, sembahyang 5 waktu. Wasaumu ramadana, dan puasa bulan Ramadan. Man taraka minhunna wahidah fahuwa billahi kafirun. Maka barang siapa yang meninggalkan minhunna, daripada orang yang meninggalkan wahidah, salah satu daripada yang 3 ini, fahuwa billah,
maka dia di hadapan Allah telah kafirun. Itu orang wala yuqbalu minhu sarfun, tidaklah diterima daripadanya sorpun, ibadah wajib wala adlun, juga ibadah sunnah kagak diterima. Jadi kalau kemarin kita ninggalin puasa dengan sengaja, terus sekarang datang mau puasa, dia kagak kodok tuh. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, kagak diterima Ramadan yang sekarang, ya kagak ada pahalanya. Makanya fidyah, mood, bayar. Kalau emang masih punya utang, jangan tenang-tenang aja. Besok ntar tinggal capeknya doang, sayang. Ya, waqad halal damuhu wa maluhu. Bahkan kata Nabi, maka telah halal darahnya dan hartanya. Boleh dicolong, nggak dosa nyolong yang begitu tuh. Oh, bayangin, ngeri kan? Makanya Masya Allah, tabarakallah, jangan tergiur dengan kalimat maghfirah. Wajibnya yang ditinggal kagak diganti. Kalah nih mah bocah reman. Ini bocah reman ngerti nih, ya, dia ganti tuh. Wayakdi, dia kodok mafatahu, apa yang udah lewat. Penting. Fakultu lahu bidzalika, maka berkata lahu bidzalika, ya, ahli ilmu ini kepada orang ini, faqala, ditanya, ini orang ditanya, Muhammad katanya, itu ente bagaimana ceritanya katanya. Faqala, ini bisa begitu, saat Ramadan berhenti sembahyang, puasa, kodok, kata dia hada syahrul taubah, ini bulan tobat, wayahnya nih. Warahmah, selain taubat ini bulan wal barokah, juga bulan barokah. Asyallah an yatazawwaza anni bifadlihi, kata dia, maka kiranya Allah memperkenankan memberikan maaf kepadaku bifadlihi, ya, dengan karunia-Nya, dengan keistimewaannya, dengan keberkahannya, dengan rahmat, dengan taubatnya, dengan mulianya Ramadan ini. Amalia-amalia dia, puasanya, sembahyang dia, yang kemarin dia tinggalin, dia kodok sekarang, kiranya dia memohon Allah ini menerima itu semua, berkah daripada kemuliaan Ramadan. Pamata, maka tatkala anak muda ini mati, faraaituhu fil manami, maka melihatlah pengarang kitab atau ba'dil ahlil ilmi di dalam tidurnya. Fakultu lahu, berkata orang-orang alim kepadanya, ma fa'alallahu bika, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat terhadapmu. Ditanya nih, bagaimana ente di sono, diapain nama Allah kalau bahasa kita. Qala, dia bilang, ghafarali, Allah mengampuniku, li ajli, dikarenakan hurmati syahrir Ramadan, kehormatan bulan Ramadan. Tuh, bayangin. Kalau yang kemarin tinggal, kodok. Ghafarallahu lana wali jami'il muslimin, dan Allah kiranya senantiasa memberikan maaf kepada kami semua, kita semua, dan seluruh orang-orang muslim. Ini Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini kesempatan salah satunya daripada contoh yang dicontohkan seseorang yang bernama Muhammad, yang biasanya dia sembahyang ini jarang-jarang, taat jarang-jarang, tapi datang Ramadan dia manfaatin betul-betul, dia bertaubat, dia kejar rahmat, dia ambil berkah itu bulan, maka Allah memberikan ampunan, Allah memberikan berbagai macam, ya, yang bisa diambil yang dia harapkan daripada bulan Ramadan. Makanya ini menjadi satu iktibar yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan sebaik-baiknya.